Saran, can you hear me? Students, anyone, can you hear me? Okay, thank you, ma. Saran, share the screenshot, ma. Share the PPT, ma. Very good evening, ma. So this is Matilda, working as assistant professor, Department of Cybersecurity Department. Totally, I'm having 16 years experience. So first of all, I would like to thank all the students for cooperating this training session. Next slide now. So on myself and Manochitra ma'am have attended 15 hours workshop on skill development training session on cyber security that is organized by SIDAC Hyderabad. So as per the norm, what are the knowledge we have gained from the training, we have to decide to our institution, so that we have chosen our computer cluster students like ADS, IT and except cybersecurity students. So these are the title we are going to cover this 8 days. So today I'm going to cover what is introduction to cybersecurity, then examples and mitigations. And then tomorrow we are going to see how to install Kali Linux and Linux, and how to handle the file structures. What are the commands we have to use? So what are the commands essential for doing any kind of cybersecurity tools? And also you are going to see introductions about vulnerabilities. Then next day, the 25th, we are going to see how to gather informations about that host in sessions for any kind of attack. So what are the from basic to till average level, intermediate level, how we are going to gather information through search engines, through using tools like that. And then we are going to see about say enumeration techniques. Then fourth day, so what are the social engineering attack? So what is the impact of social engineering attack? What are the tools we can use while doing any kind of social engineering attack? How they are gathering the information through social engineering for attacking. So that kind of details we are going to see in that fourth day. So that is handled by Saran. Then and also is going to cover, Kavin Prashad is going to cover what is phishing. So everybody know what is phishing. So they are going to cover type of phishing, what kind of tools we can use under that phishing. So that is fourth day. Then fifth day, what is denial of service attack, then Trojan attack, that is covered by Nitish, is a first year student. Is then next another webs, that is web application security, full and full, that is covered by Aditya. Then sixth day, we are going to cover password cracking with brute force attack, that is covered by Saran. Then Windows desktop security, that is covered by Kavin Prashad. Finally, Ms. Manoj Chitra ma'am, we're going to cover what are the cyber laws, what are the Indian acts are available. So if you face any kind of cyber attack, what kind of incidents response we have to handle? So that kind of topic is come under cyber laws. Then finally, we are going to use one online, we are going to conduct online assessment. Okay. So all participants will get certifications once you attend that online assessment. Can I next slide? So before getting into that introductions about the cyber security things, first we should know why we need a cyber security skills. So nowadays all the systems are connected to the internet. So for using that internet, we are doing all kind of home applications. In schools are using internet, office, malls, drivings, banks. So in today world, everybody is depend on the internet, at home, in office, in any kind of organizations. Next slide, ma. While using the internet, nowadays we are facing a lot of disadvantage, misleading informations while doing, while chatting, while visiting any kind of website. We used to give some informations like our username, password, our age, like that. Then sometimes we are facing some kind of cyber crimes. Then we are facing some health issues. Then most of the nowadays, most of the, not only from schools to downwards, still adults, but everybody using internet, they are
mostly addicted in that internet. Then we used to take some spam information, some spam emails. While using that internet, we are facing some money frauds while doing any kind of online purchase, while doing any kind of online transactions. Similarly, if you want to do any kind of registration, we used to give our sensitive information. So these are the major disadvantages of internet. To overcome, nowadays internet usage is very, it's growing day by day. The internet usage is growing, so the attacks also going day by day. So to avoid such kind of cyber attacks, cyber threats, we should follow some cyber hygiene. So to avoid such kind of such attacks, we should know the introductions about what is cyber security, what are the roles of that, what is the CIA tried. We are going to cover some technical term about that cyber security. Next slide, ma. So this is the definition of cyber security. So cyber security, internet connected system, including hardware, software, and data from cyber attacks. So nowadays, all the devices are connected to the internet. So that devices may be hardware or it may be a software. It may be combination of hardware. We are using IoT. So during that, IoT is connecting everything through internet. So இந்த மாதிரி எல்லாமே இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது how we are going to protect our internet connected system. So that is the cyber security. So this is the definition of cyber security. Next, we are going to see about the key concepts of cyber security. The major three concepts of cyber security is confidentiality, integrity, availability. The cyber security is on whole is a very broad term, but it is based on three fundamental concepts that is CIA tried. First, we'll see about the confidentiality. Next slide. So confidentiality is nothing but it's preventing the disclosure of data to unauthorized parties. அதாவது உன்னோட information how we are going to prevent from unauthorized parties. What are the technique we can use? அது எல்லாமே வந்து it's come under confidentiality. Suppose உங்களோட system வந்து if your system is very lag in confidentiality அப்படின்னா it may lead to any kind of attack. So it may be compromised by cracking poor encrypted data. Suppose if you are not using very secure encryption data, encrypted algorithm use பண்ணல அப்படின்னா easily attacker can decrypt your data. So poorly encrypted data, man in the middle attack. Man in the middle attackல என்ன அப்படின்னா, so we have a sender and receiver. In between sender and receiver, or third person will sit in middle. They will capture the data while transfer from sender and receiver. So sender will assume that the message is coming from receiver. Similarly, receiver is assume that this message is coming from sender, like that. So இதுல பாத்தீங்கன்னா சென்டர் என்ன நினைப்பாங்க, ரிசீவர் கிட்ட தான் வருது, ரிசீவர் என்ன நினைப்பாங்க, சென்டர் கிட்ட தான் வருது. பட் ஆக்சுவலா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் ஒரு தேர்ட் பர்சன் மிடில் உட்காந்துட்டு நெட்ஒர்க்ல இருந்து அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேப்சர் பண்ணி he will try to do any kind of modification, that is man in the middle attack. Then disclosing sensitive data. So உன்னோட சிஸ்டம்ல கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி வந்து லேகா இருந்தது அப்படின்னா, so இந்த வேல your system will be compromised by confidentiality. So what are the standards to measure confidentiality அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we can use any good data encryption techniques. Then we can use two-factor authentications. So while getting into that Gmail, if பார்த்தீங்கன்னா நம்ம two-factor authentications கொடுக்குறோம். So like that you can implement two-factor authentications. Then biometric verifications like your pupil, then any thumb impressions like that. Then security tokens. Each and every time when you want to get into your system, you can give some token things. So these are the standard measures to establish confidentiality in your system. So next one, this is the very important one, preventing your data from unauthorized access, that is confidentiality. Again, one, integrity. This is another important thing in that cyber security. So integrity is nothing but protecting information from being modified by unauthorized parties. அதாவது மூணாவது தேர்ட் பார்ட்டி வந்து உன்னோட டேட்டாவை மாடிஃபை பண்ணாம ப்ரொடெக்ட் பண்றதா வந்து இன்டெகிரிட்டி. ஸோ கண்டிப்பா உன்னோட சிஸ்டம்ல இன்டெகிரிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். இஃப் யூ லேக் இன் யுவர் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா கண்டிப்பா உன்னோட சிஸ்டம் ஈஸியா அட்டாக்கர் வந்து அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க.
So for that, we have to take the proper measure should be taken into an organization to ensure its safety. So what are the standard measures we have to take to measure the integrity means we can use some cryptographic checksum. அதாவது before sending any kind of informations, we can use any checksum technique. That is, it's a mathematical calculations. ரிசீவர் சைடு வந்து டேட்டாவை டீக்ரிப்ட் பண்ணும்போது ரிசீவரும் சேம் செக்ஸாம் கிடைக்கணும். இஃப் எனி டீவியேஷன்ஸ் இன் பிட்வீன் தட் செக்ஸாம் யூ கேன் சே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸோ தம் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஏதோ மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட் இஸ் கிரிப்டோகிராஃபி செக்ஸாம். Another one using file permissions, you know, out, giving permission, read permission, writing permissions, append permissions, and the மாதிரி we can set that file permissions. இப்போ say for example நம்ம காலேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா students can view only the data, but tutors எடுத்துக்கிட்டீங்க class advisor எடுத்துட்டோம்னா they can view the data, they can add some class relevant informations in your data, அந்த மாதிரி add பண்ணிக்கலாம். If you take HOD அப்படின்னா you can access the data of both students, tutor and class advisor, department classes data access பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு ரைட்ஸும் கொடுக்கலாம். If you take principal ma'am அப்படின்னு கேட்டா he can view all student data, he can view all faculty data, he can view she can view all HOD's data. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எல்லாம் வியூ பண்ணவும் முடியும், அவங்களால ஏபிள் டு ரைட் பண்ணவும் முடியும், அவங்களால எல்லாம் அப்பெண்ட் பண்ணவும் முடியும். ஸோ எல்லா ரைட்ஸும் பிரின்சிபல் மேம் கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி we need to set some file permission, we need to set the access level. Then uninterrupted power supply, we have to ensure uninterrupted power supply. Maybe power supply இருந்தது அப்படின்னா in between somebody will modify your data. Then frequently we have to take the backups. So this is very important one in that cyber security. So protecting our information from unauthorized parties. Next, third one is availability. Availability is nothing but all necessary components should be maintained and upgraded. So frequently we need to upgrade our system, upgrade our software, upgrade our entire system. So we should be made. எப்போ எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் எனக்கு சர்வீஸ் வேணுமோ எல்லா டைமுமே we have to provide the service, we have to give that much facility. So frequently we need to maintain, frequently we need to upgrade our components. ஸோ சப்போஸ் உன்னோட சிஸ்டம் வந்து அவைலபிலிட்டி லேக் அப்படின்னா கண்டிப்பா உன்னோட சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் காம்ப்ரமைஸ்டு பை டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக்ஸ் ஆகலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்டா ஆகலாம். தென் ப்ரோக்ராமிங் எரர்ஸ், தென் ஹியூமன் எரர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க அவைலபிலிட்டியில லேகா இருந்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ இந்தந்த வேல அட்டாக்கர் ட்ரை டு அட்டாக் யுவர் சிஸ்டம். Then what are the standard measures we need to get for guarantee that availability அப்படின்னா frequently we have to take the backup of your external device. Then implementing firewalls வந்து கண்டிப்பா ஒரு நெட்வொர்க்ஸ்ல இருந்து இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணும் போது we need to set some firewall rules. என்ன ப்ராப்பரா ஃபயர்வால்ஸ் செட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா நம்மளோட டேமேஜ் ஆகாம பாத்துக்கலாம் ஹார்ட்வேர்ஸோ இல்ல சாஃப்ட்வேர்ஸோ. Then having backup power supplies 24/7 பேக் இருந்துட்டே இருக்கணும். தென் டேட்டா redundancy, ஒரே காப்பியை 2 to 3 times எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல நம்ம எடுத்து அதை டெலிவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 3 மேஜர் திங்ஸ் இன் தட் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ இந்த 3 தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் தட் சைபர் செக்யூரிட்டி. இந்த 3ல எதுல ஒண்ணுல நீங்க லேக் ஆனாலுமே கண்டிப்பா அட்டாக்கர்ஸ் வந்து ட்ரை டு அட்டாக் யுவர் சிஸ்டம், கண்டிப்பா அட்டாக் ட்ரை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஆல் த அவைலபிலிட்டி எல்லாமே வந்து ஆல் ஆர் ஒர்க் டுகெதர் டு கீப் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூர். எல்லாத்துலயும் we need to concentrate. ஸோ நான் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியில நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல, ஐம் கோயிங் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் இன்டெகிரிட்டி அவைலபிலிட்டினாலும் அட்டாக்கர் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டியில லேக் ஹோல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு they will try to காம்ப்ரமைஸ் யுவர் டிவைஸ் பை கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி டெக்னிக்ஸ் வச்சு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிடுவாங்க, அட்டாக் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாமே we need to maintain, எல்லாத்துலயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஆல் சைபர் த்ரெட் attacks have the potential to threaten one or more of the 3 parts of the CA threats. எல்லாமே it may be one ஆகலாம் இல்ல more than one of 3 parts of the CA threat தான் இருக்கும். Next slide. So you know that cyber crimes. So cyber crimes la வந்து we have 3 kinds: against company, against individual, against government. So against company, next slide. Against company. Next slide, Saran.
So these are the statistics. In the year 2013 to 16, Yahoo வந்து compromised of data breach. In the death of 3 billion user accounts வந்து கம்பெனில அந்த யாகூ கம்பெனில நடந்திருக்கு. இந்த இயர் 2014ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 50 மில்லியன் பர்சனல் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் டீடைல்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பிரீச் ஆயிருக்கு. இந்த இயர் 2016 பாத்தீங்கன்னா டிடாஸ் அட்டாக்ஸ்ல வந்து எல்லாமே இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் ஆயிருந்தது. ஸோ எல்லாமே அந்த அரௌண்ட் 1 மில்லியன் கனெக்டட் டிவைசஸ் எல்லாமே ஸ்லோ டவுன் ஆயிடுச்சு டியூ டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக்ஸ். இந்த இயர் 2017 வானாக்ரை அட்டாக், இட்ஸ் அ ஃபேமஸ் ஒன். ஸோ தட் இஸ் வந்து ரான்சம்வேர் அட்டாக்கால அது ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆச்சு. அது நிறைய சிஸ்டமே ஷட் டவுன் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் திஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள். ஸோ எந்த பாப்புலர் கம்பெனியுமே இந்த அட்டாக் விட்டு வைக்கல. ஸோ யாகு இந்த மாதிரி வாட் இஸ் தட் நார்த் கொரியால நடந்த ரான்சம்வேர் அட்டாக் இதெல்லாம் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். தென் பேபால், நெட்ஃபிளிக்ஸ் எல்லாமே கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தட் கம்பெனி இந்த இயர். இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன்மா, next one next cyber crime against the company. This is the statistics. Here you can see the 12 trillion cyber crimes cost are expected to top this amount by 2025. இந்த 2025ல 12 trillion US டாலர்ல வந்து சைபர் கிரைம்ஸ் கம்பெனிக்கு எதிராக நடந்திருக்கு. சிலது பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் பாம்பிங் நிறைய. ஸோ திஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஃபினான்ஷியலா கம்பெனி வந்து எப்படி சைபர் கிரைம்ல அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சிம்பிள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், cyber crime against individuals. So next we are going to see about what are the crimes against individuals we are facing while using any kind of social media, while using the internet. Cyber stalking, cyber bullying, then defamation, email spoofing. We are going to see in that next slide. Next, crimes against government. Crimes against government அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சைபர் வார். உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய சைபர் வார் இப்போ அட் ப்ரெசன்ட் போயிட்டு இருக்கு. தென் சைபர் டெரரிசம், பைரேட்டட் சாஃப்ட்வேர். இட் மே பி கவர்மெண்டோட எக்கனாமிக்கை டவுன் பண்ற மாதிரியும் சைபர் வார் இருக்கு. அதே மாதிரி பிசிக்கல் டேமேஜ் பண்ற மாதிரியும் அட்டாக்கர்ஸ் வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் சைபர் கிரைம் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு எதிராக பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. ஸோ திஸ் ஆர் தி கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் individuals, companies and government. So next we are going to see about the different types of cyber crimes. Credit card frauds, defamation, cyber stalking, bullying, phishing, cyber terrorism, email bombing, or otherwise we can say denial of service attacks, cyber pornography, virus, worms, trojanos, next ransomware and botnets. So இதெல்லாமே என்னன்றது நீங்க நிறைய மீடியால பார்த்திருப்பீங்க, நிறைய நியூஸ்ல கேட்டிருப்பீங்க. என்ன அப்படின்றது வெரி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா 1 or 2 லைன்ஸ்ல பார்த்துருவோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. சில கிரைம்ஸ் உங்களுக்கே ரெகுலரா தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸ். கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் ஸ்டீலிங் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் எ யூசர் எய்தர் த்ரூ கம்ப்யூட்டர் மால்வேர் ஆர் த்ரூ ஃபிஷிங் அட்டாக்ஸ். So computer malware அப்படின்னா malware is nothing but it is a malicious software. So whenever you are doing any kind of online transaction, whenever if you are purchasing, attacker try to install some spyware in your laptop or system. ஏதாவது install பண்ணிடுவாங்கமா. Whenever if you are doing any kind of online transaction, it will steal all your personal informations. ஸோ உன்னோட யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு, உன்னோட பின் எல்லாமே அந்த மால்வேர் வந்து எடுத்துட்டு லேட்டரா அட்டாக்கருக்கு சென்ட் பண்ணிடும். அட்டாக்கர் வந்து 1 or 2 daysல உன்னோட பின் நம்பர், உன்னோட அக்கௌண்ட் நம்பர், யூசர் நேம், பாஸ்வேர்டு வச்சு உங்களோட பேங்க்ல போய் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க. இது ஒண்ணு. அனதர் ஒன் ஃபிஷிங் அட்டாக். ஃபிஷிங்னா கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றதுக்கு தே வில் ட்ரை டு சென்ட் மெயில் பை அட்டாச்சிங் சம் அன்னோன் லிங்க். ஒரு அன்னோன் லிங்க் கொடுத்துருவாங்க. அந்த லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் மாதிரி வரும், அதுல உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் அதர்வைஸ் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகும். அதுல வந்து உங்களோட சம் மால்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகி உன்னோட அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷிங் அட்டாக்ஸ் மூலமாவே தே வில் ட்ரை டு ஸ்டீல் ஆல் யுவர் கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ கைட்லைன்ஸ்ல கஸ்டமர் வந்து ஏதாவது கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகுனாங்க அப்படின்னா
they pay the bank only up to 10,000 if he is a credit card fraud victim இருந்ததுன்னா இதுக்கும் நம்ம ஃபைன் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் as per RBI guidance. Next slide ma. This is credit card frauds. Next cyber bullying. So இது என்ன அப்படின்னா it's mainly charting your online behavior wherein you can be targeted on an online public platform within threatening. அதாவது வந்து இப்போ ரெகுலரா நீங்க ஒரு வெப்சைட்டோ இல்ல எதுலயோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்க வெப்சைட்ல இருந்து நீங்க இது ரெகுலரா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நீங்க இதை பண்றீங்க அதை பண்றீங்க அந்த மாதிரி வந்து they will do some kind of threatening. ஸோ இந்த மாதிரி threatening வந்து இண்டிவிஜுவலா நீங்க யூஸ் பண்ணும் போது வரலாம். ஸோ அதனால அதுல என்னென்ன டேஞ்சரஸ் வரும் அப்படின்னா நீ சோஷியல் ஐசோலேஷன், நம்ம வந்து மற்றவங்களோட இல்லாம தனி ஐசோலேட்டா இருக்கலாம்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஹராஸ்மெண்ட், மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம். சூசைடல் தாட்ஸ், சூசைட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு தோணும். ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். அப்புறம் இந்த இஷ்யூஸ்னால ஸ்கூலுக்கு போகாம சில குழந்தைங்க கஷ்டப்படுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து சில பேர் வந்து செல்ஃப் ஹார்ம் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சைபர் புல்லிங் அட்டாக்ல வாட்டின விக்டிம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டேஞ்சரஸா ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா we have to follow some kind of tips வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ எதுவா இருந்தாலுமே எசிடேட் பண்ணாம எங்க நம்ம வந்து பண்ணணுமோ கிளைம் பண்ணுமோ அங்க போய் நீங்க கண்டிப்பா சொல்லலாம். we have a lot of government organization. எதையுமே எசிடேட் பண்ண ஒண்ணு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம், இல்ல டைரக்டா சைபர் கிரைம்ல போய் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். we should know that. நெக்ஸ்ட் ஒன் மா. ஸோ சைபர் புல்லிங்ல வந்து இதானவங்க அவங்க என்ன அப்படின்னா ரெக்கரண்ட் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அண்ட் நாட் ஈட்டிங் வெல். ஸோ அந்த விக்டிம் இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன யாரெல்லாம் சைபர் புல்லிங்ல அஃபெக்ட் ஆனாங்களோ அந்த விக்டிமைசேஷன் எதை இண்டிகேட் பண்ண அப்படின்னா அவாய்டிங் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் காலேஜ் அண்ட் ஐசோலேட்டிங் செல்ஃப் அண்ட் ஃபீலிங் டிப்ரெஸ்ட், சேட், வரிட் அண்ட் தென் லூசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டூயிங் எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே விக்டிம் ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ டு அவாய்ட் இந்த மாதிரி சைபர் புல்லிங்ல இருந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் தி ஆன்லைன் ப்ராக்டிசஸ் நீட் டு பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனேபிள் செக்யூரிட்டி அண்ட் பிரைவசி ஃபீச்சர்ஸ் ஆன் சோஷியல் மீடியா. அதே மாதிரி இது எப்பயுமே உன்னோட செக்யூரிட்டி அண்ட் பிரைவசி வந்து நீங்க பார்க்கணும். லீவ் தி டிஸ்கஷன் பேஜ் அண்ட் பிளாக் தி புல்லி வென் யூ ஃபைண்ட் நெகட்டிவ் போஸ்ட். ஏதாவது நெகட்டிவ் போஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அதர்ஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் நாட் யுவர் ஃபால்ட். அந்த மாதிரி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். சேவ் எவிடன்ஸ், அதே மாதிரி என்ன உனக்கு வருதோ அது எல்லாமே எவிடன்ஸா எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்பதான் நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் யூ கேன் சப்மிட் தட் ப்ரூஃப், தென் இமீடியட்லி ரிப்போர்ட் இட். ஸோ எந்த சோஷியல் மீடியால உனக்கு இந்த மாதிரி சைபர் புல்லிங் ரிலவெண்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வருதோ அந்த சோஷியல் மீடியால உனக்கு ஹெல்ப் சென்டர் ஒன்று இருக்கு, அங்க போய் நீங்க பண்ணிக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் லிங்க் இருக்கு, அதே மாதிரி ட்விட்டரு, இன்ஸ்டாகிராம், எல்லா சோஷியல் மீடியா லிங்க்லயுமே ஹெல்ப் சென்டர் ஒன்று இருக்கும், அங்க நீங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுல ஏதாவது நீங்க ஒன்னு பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸை நம்ம ஹேபிட்டா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சைபர் புல்லிங்ல இருந்து மேபி ஃபேஸ் பண்ணாலும் நம்ம ஈஸியா இதை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், சைபர் ஸ்டாகிங். சைபர் ஸ்டாக்கிங் என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் மானிட்டரிங் ஆஃப் அ பர்சன் ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ட்ராக் வேர் அபவுட்ஸ் டு அரஸ்ட், எம்பரசஸ், அக்யூஸ், த்ரெட்டன், கமிட் ஐடென்டி தெஃப்ட் அண்ட் மால்வேர் அட்டாக். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அதேதான்மா, ஐடென்டி தெஃப்ட் இதெல்லாம் இருக்கும். நீ எங்க இருந்து நீ உட்காந்து பண்ற, ட்ராக் யுவர் லொகேஷன், வாட் இஸ் யுவர் ஜிபிஎஸ் லொகேஷன், தென் இன்ட்ரூஷன் ஆஃப் பிரைவசி, எந்த அளவுக்கு நீ பிரைவசி செட் பண்ணிருக்க அப்படின்ற மாதிரி, தென் இது மாதிரி ஃபால்ஸ் ரூமர்ஸ்க்கும் நீங்க இது ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஃபியர் ஆஃப் அட்டாக், இது எல்லாமே நம்ம இந்த சைபர் ஸ்டாகிங்ல ஃபேஸ் பண்றது. ஸோ இதுல நெக்ஸ்ட் ஒன், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. ஸோ இதுல என்ன வார்னிங் சைன்ஸ்னா சைபர் ஸ்டாகிங்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் அண்ட் மல்டிபிள் மெசேஜஸ் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ஃப்ரீக்வெண்ட் மல்டிபிள் மெசேஜஸ் வந்து வரும். தென் சென்டிங் ரிப்பீட்டட் இமெயில்ஸ், இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் இமெயில்ஸ் வார்னிங் சைன்ஸா நீங்க வரும்.
Then post with an inappropriate content and as details of your whereabouts or personal aspects. Then constantly follow over your social media accounts. So இந்த மாதிரி வார்னிங் சைன்ஸை நீங்க பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. ஸோ அதுல இருந்து சேஃப் ஆன்லைன் ப்ராக்டிஸ் டு சேஃப்கார்ட் அகெயின்ஸ்ட் சச் அஃபென்ஸ். ஸோ இந்த அஃபென்ஸ்ல இருந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா restrict the private setting and social media account within your family and known friends. தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் privacy செட் பண்ணிக்கோங்க. உன்னோடது பார்க்கறது வியூ பண்றது அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி whenever if you are media social media யூஸ் பண்றேன்னா try to disable your GPS location, disable your locations on your social media account. அதே மாதிரி always check the authenticity of the person on social media before accepting a friend request. ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அத்தென்டிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் நெவர் ஷேர் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டோஸ் வீடியோஸ் வித் அன் ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் போஸ்டிங் ஆல் யுவர் டீடைல்ஸ் ஆர் அப்டேட்ஸ் ஆன் சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ட்ரை டு அவாய்ட் போஸ்ட் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வீடியோஸ் அண்ட் போட்டோஸ். எப்பவுமே அலர்ட் ஆகணும். ஆல்வேஸ் பி அலர்ட் அபவுட் தி ஆன்லைன் கமெண்ட்ஸ் போஸ்டட் ஆன் யுவர் போஸ்ட்ஸ் ஆன் ஆக்டிவிட்டிஸ். இஃப் யூ ஃபீல் தட் திஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆர் பீங் சென்ட் ஃப்ரம் தி அன்னோன் அனானமஸ் பர்சன்ஸ் இமீடியட்லி பிளாக் தம். உனக்கு அப்படி அன்னெசரியான போட்டோஸோ ஆக்டிவிட்டிஸோ உனக்கு வருது அவங்க சென்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா அவங்களை பிளாக் பண்ணு. ஸோ திஸ் ஆர் தி சம் சேஃப் கார்ட் டு எகெயின்ஸ்ட் சச் கைண்ட் ஆஃப் சைபர் ஸ்டாகிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் மா. So we have seen about the credit card fraud, one of the cyber crime, cyber stagging and cyber bullying we have seen. Next we are going to see the morphing. So you know that it's alerting or changing the picture of the person. அதாவது ஒருத்தரோட ஃபேஸோ அவங்களோட பாடியோ மாத்தி இன்னொருத்தவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி அவங்கள த்ரெட்னிங் பண்றது by using any kind of tools available in online. ஸோ டேஞ்சரஸ் பப்ளிக், நம்மளோட நேம் வந்து பப்ளிக்கா ஸ்பாயில் ஆகும். லாஸ் ஆஃப் ரெப்யூட்டேஷன், பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் இல்லை இதாச்சுன்னா அவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் போயிடும். தென் எமோஷ்னலா வி சஃபர்ட். தென் நிறைய பேர் பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்க. கிராக்கிங் ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் மார்ஃபிங் பண்ணி தே வில் கிரியேட் அ ஃபேக் ப்ரொஃபைல்ஸ். தென் pornographic கண்டென்ட். ஸோ இதெல்லாமே மார்ஃபிங் பண்றதுனால வர டேஞ்சரஸ். Next one, ma. So we are all seeing every day to day we are seeing such kind of cyber attacks. உங்களுக்கே தெரியும். Then warning signs, இதுல என்னென்ன warning signsனா offensive comments and remarks and post showing signs of fear, nervousness, anxiety, depression, இதெல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கும். Feeling desperate and frustrated, இதெல்லாமே மார்ஃபிங்ல அஃபெக்ட் ஆன விக்டிம்ஸ் வந்து நமக்கு காமிக்கிற சைன்ஸ். அந்த சைன் நம்மளுக்கு அவங்க கிட்ட நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ டு இந்த மார்ஃபிங்ல இருந்து நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் செக்யூரிட்டி எனேபிள் யுவர் செக்யூரிட்டி அண்ட் பிரைவசி ஃபீச்சர்ஸ். சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ல செக்யூரிட்டியும் பிரைவேட்டி ஃபீச்சர்ஸை நல்லா செட் பண்ணிக்கணும். உங்களோட பர்சனல் பிக்சர்ஸ் வந்து பப்ளிக்கா ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கூடாது. ஸோ டோன்ட் ஷேர் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ் இன் எனி சோஷியல் மீடியா. அதே மாதிரி இஃப் யூ ஏதாவது மார்ஃபிங் ரெலவெண்டா நீ ஃபேஸ் பண்ண அப்படின்னா ட்ரை டு சேவ் தட் எவிடன்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வச்சிங்கன்னா தான் பின்னாடி வந்து நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது அதை நீங்க கொடுத்து பின்னாடி உங்களால இது பண்ண முடியும். அதே மாதிரி எசிடேட் பண்ண வேண்டாம். டோன்ட் சஃபர் இன் சைலன்ஸ். நீங்க மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்றது தான் இருக்காங்க. ஸோ நீ யாரு உன்னோட ஃபேமிலியில ட்ரஸ்ட் பண்றியோ அவங்க கிட்ட நீங்க போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தைரியமா போய் சொல்லலாம். அதே மாதிரி while sending pictures through social media அப்படின்னா ட்ரை டு யூஸ் வாட்டர் மார்க். ஸோ வாட்டர் மார்க் அப்படின்னா கொஞ்சம் செக்யூரா இருக்கும். அண்ட் ட்ரை டு யூஸ் 2-factor authentications. அதே மாதிரி செட் ஸ்ட்ராங் பாஸ்வேர்ட் ஆன் யுவர் சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ். இஃப் யூ அப்சர்வ் யுவர் ஃபேக் ப்ரொஃபைல் ஆர் எனி சச் அப்செஷபிள் போஸ்ட் ஆன் சோஷியல் மீடியா ரிப்போர்ட் ஆன் சோஷியல் மீடியா ஹெல்ப் சென்டர். அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஹெல்ப் சென்டர்ல நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா சம்வாட் we can safeguard from morphing cybercrime. Next ma. Another one, phishing. I think the phishing title வந்து phishing என்ன அப்படின்னா trying to get your personal informations from email or from calls, phone calls இருந்து உங்க கால் பண்ணி உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்றதா வந்து phishing. Okay.
Cyber criminals send emails that appear to be from the customer bank that direct a customer to a fake website. சில டைம்ல உங்களுக்கு மெயில் வரும். அந்த மெயில் வந்து நீங்க அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிற பேங்க்ல இருந்து வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ஓபன் பண்ணுவீங்க, அதுல ஒரு லிங்க்ஸ் இருக்கும். நீ பேங்க்ல இருந்து தான் லிங்க்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுவீங்க. பட் அந்த லிங்க் வந்து ஏதாவது உன்னோட ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்முக்கு கொண்டு போற அந்த மாதிரி நடக்கலாம். இல்லைன்னா அந்த லிங்க் வந்து வேற ஒரு ஃபேக் வெப்சைட்டுக்கு கொண்டு போற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஷிங். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அன்னோன் லிங்க் இதெல்லாம் எதாச்சுன்னா நம்ம கிளிக் பண்ணி அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக் இருந்துச்சு அப்படின்னா as per செக்ஷன் 43 ஆஃப் ஐடி ஆக்ட் we have to pay till 1 crore வரைக்கும் அந்த எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் லாஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் அதான் சொன்னேன், ஃபிஷிங் இஸ் இட்ஸ் அப்டைன் ஒரு சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் such as your username, password, credit card details, often for malicious reasons by discussing as a trustworthy entity. அது ஒரு நம்பிக்கையான ஆள் மாதிரி உங்ககிட்ட ஆக்ட் ஆகி உங்ககிட்ட இருந்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க. அதுதான் வந்து ஃபிஷிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஷிங் வெப்சைட். இப்போ வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிமெயில் GMAIL வந்து இங்க 1ன்னு இருக்கு. பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவ்வளவு கிளியரா பார்க்க மாட்டோம். ஓகே இது gmail.comன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபேக் வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு நம்மளோட ஒரிஜினல் ஜிமெயில் ஐடியோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவோம். ஸோ ஒரிஜினல் ஜிமெயிலோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா actually this is a fake website. They are stealing your username and password. Later வந்து they know your username and password. அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல போய் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ICICI பேங்க் இந்த பி வந்து இட்ஸ் லுக் லைக் இங்க 6 ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் அ பி, இட்ஸ் லுக் லைக் அ பி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி ட்ரை டு கிளிக் தட் ஃபேக் வெப்சைட். இங்க பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, பேங்க் ஆஃப்ல ஓ இட்ஸ் ஸ்மால் பட் இட்ஸ் ஷோயிங். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபேக் வெப்சைட்ல instead of O they have put the number 0. பட் அவ்வளவு டெப்தா நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அப்ப நம்ம என்ன ட்ரஸ்ட், ஓகே இது ட்ரஸ்டான பேங்க் வெப்சைட் நினைச்சிட்டு உள்ளக்குள்ள போயிருவோம். யாகு வந்து ஹெச்சுக்கு அப்புறம் 2 O instead of 2 O here they have used the 2 0. So these are the example of phishing website. So இதெல்லாம் நம்ம நம்பி உள்ள போய் நம்மளோட all bank details, all our personal details, all our Gmail username, password details எல்லாமே நம்ம அவங்க கொடுத்துருவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன். So whenever you get a free time, so just to go through this video for getting brief details about the phishing. Next slide. So there are two kinds of phishing things are available. One is smishing, another one is phishing. So phishing is nothing but you are getting the phone calls from frustrators to steal your personal information. So அதாவது லைக் அதாவது பேங்க்ல இருந்து பேசுற மாதிரி பேசுவாங்க, நம்பிக்கையா ட்ரஸ்ட்வர்த்தி பர்சன் பேசுற மாதிரி பேசுவாங்க. ஸோ தே கம்யூனிகேட் ஆஸ் அ பேங்க் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஆல்சோ தே கம்யூனிகேட் ரெஃபரிங் யுவர் ஷாப்பிங். இந்த மாதிரி நான் இங்க இருந்து பேசுறேன் அப்படி மாதிரிலாம் பேசிட்டு உங்ககிட்ட இருந்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வாங்குவோம். த்ரூ ஃபோன் கால்ஸ் தே ஆர் ட்ரைங் டு கெட் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் கால்ட் விஷிங். So smishing அப்படின்னா through SMS they are trying to get, through SMS they will send a fake link. From that fake information they are trying to get your personal information, that is called smishing. So these are the two major types of phishing. Next one. So what are the security tips we need to follow while avoiding such kind of phishing attack means, so beware of some emails, links providing special offers like rewards, winning price, cash backs, offers, etc. இந்த மாதிரி லிங்க் எல்லாம் ஏதாவது வந்துச்சு ஆஃபர்ல அப்படின்னுச்சுன்னா இமீடியட்டா கிளிக் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது கரெக்டான வெப்சைட்டா அப்படின்றது செக் பண்றதுக்கு we have some tools, வைரஸ் டோட்டல் அந்த மாதிரி இருக்கு. You just paste that link to that virus total website. It will say whether it's a spam or fake website இல்ல fake இல்லாத வெப்சைட்டா சொல்லிடும். அதே மாதிரி டோன்ட் கிளிக் அன்னோன் லிங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா கிளிக் பண்ணாதீங்க. எப்பவுமே ஆல்வேஸ் இன்ஸ்டால் யுவர் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் ஆன் டிவைசஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ். ஏன்னா ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், அதை எப்பவுமே இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கணும். Never share your personal details of financial information like login credentials, passwords, your credit card, debit card details,
சிவிவி ஓடிபி இதெல்லாம் எந்த டீட்டெயில்ஸும் யாருக்கும் நீங்க ஷேர் பண்ணக்கூடாது. Try to visit only authorized legitimate company website. So your website is start with HTTPS protocol. Hypertext transfer protocol secure இருந்துச்சுன்னா your website is a secure one ன்னு அர்த்தம். So try to use HTTPS, not HTTP. முடிஞ்ச வரைக்கும் HTTP avoid பண்ணுங்க. It's not secure one. Never download unauthorized apps or software. They can infect devices. So unknown authorized applications or software நம்ம டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் தி சம் செக்யூரிட்டி டிப்ஸ் டு அவாய்ட் சச் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிஷிங் அட்டாக். நெக்ஸ்ட் ஒன் மா. Then financial fraud, already we know that they are committing the fraudulent activities and the deception to obtain our money, assets and other property owned or held by a bank or financial institutions or customers. ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா நிறைய அந்த ஃபினான்ஷியல் ரிலவெண்டா பாலிசி கொடுக்குற அந்த மாதிரி பண்றேன், இந்த மாதிரி நிறைய உங்களை ஃபேக்கா கிரியேட் பண்ணி உங்களை பிரெயின் வாஷ் பண்ணி உங்களோட எல்லாத்தையும் இது பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், உங்களோட அக்கௌண்ட், மணி எல்லாத்தையுமே எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இதோட மெயின் இண்டிகேட்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா அன்ஆத்தரைஸ்டு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் சார்ஜஸ், நோட்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் சேஞ்சஸ் டு அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூ டிடன்ட் மேக். ஸோ இந்த மாதிரி உனக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீ எங்கெல்லாம் உனக்கு ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராட் நடக்குது அப்படின்றது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் ஸ்கோர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். தென் ஃபிஷிங் அட்டம்ப்ட்ஸ் லிங்க்டு டு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இந்த மாதிரி உனக்கு வார்னிங் இண்டிகேஷன்ஸ் உனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா you are one of the victim of the financial fraud நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க அலர்ட்டா இருந்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். you have heard about the virus and worm. So virus both are is a malicious software. So you should know the difference between these two things. Virus என்ன அப்படின்னா it is also malicious software. So this which attach themselves to other programs of the computer, thereby causing the system to crash or corrupt the data that is stored in the system. So virus எப்படியோ அப்படின்றது it is nothing but it is a malicious software. இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னா உன்னோட சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு. எப்படி இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படின்னா த்ரூ ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். ஹவு த ஹியூமன் எப்படி வைரஸ் உன்னோட சிஸ்டம்குள்ள போகும் அப்படின்னா ஒன்னு இமெயில் வழியா அட்டாச்மெண்ட் ஆகும் போகலாம், இல்ல நீங்க உன்னோட யூஎஸ்பி பிளக் பண்ணும் போது உன்னோட வைரஸ் உன்னோட சிஸ்டம்குள்ள போகலாம். இந்த மாதிரி வேல வைரஸ் குள்ள போயிட்டு உன்னோட சிஸ்டம் கிராஷ் பண்ணலாம், இதோட டேட்டா கரெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் வைரஸ். வார்ம் என்ன அப்படின்னா they spread in numbers and infect more files in the system upon entering. Worms என்னன்னா this is also it's a malware, but இதுக்கு என்ன அப்படின்னா it does not need a computer intervention, user intervention தேவையில்ல. இந்த சிஸ்டம் எந்தெந்த வார்ம்ஸ் இருக்கிற சிஸ்டம் எந்தெந்த சிஸ்டமோட எல்லாம் அட்டாச் ஆயிருக்கோ அந்த சிஸ்டம் எல்லாமே ரிப்ளிகேட் ஆயிருக்கும், அது டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே அது வார்ம்ஸோட அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். இது என்ன அப்படின்னா இட் மெயின்லி மாடிஃபை அவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆஃப் ஏ கம்ப்யூட்டர், தட் இஸ் வார்ம். ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா வைரஸ், வார்ம்ஸ் ரெண்டுமே மெலிஷியஸ் சாஃப்ட்வேர். வைரஸ் உனக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்னா ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் யூசர் இன்டர்வென்ஷன் கண்டிப்பா தேவை. பட் வார்ம்ஸுக்கு யூசர் இன்டர்வென்ஷன் தேவையில்லை. வார்ம்ஸ் மோஸ்ட்லி நெட்வொர்க்ஸ்ல மூலமா சீக்கிரம் ஈஸியா பரவிடும். So when somebody is responsible for introducing viruses and worm to a computer as per IT Act, so it's a punishable one. Section 4366 இதுக்கும் கேஸ் இருக்கு, இதுவும் punishable one. Next one. Next, email bombing, denial of service attack. Denial of service attack என்ன அப்படின்னா it's a kind of cyber attack. It's mainly aimed to make a website or online service or network unavailable to its intended users. It means that if I say for example நம்ம காலேஜ் வெப்சைட்லயே ஒரு ரிசல்ட் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ரிசல்ட் பார்க்கும்போது we need to set
limit, அதாவது client, you know that what is client and server. Client send a request, server will respond that request. So each and every server வந்து we have to set some threshold limit. அப்படின்னா எவ்வளோ client request வந்து at a secondல server வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும்னு இருக்கு. அதாவது இப்போ சர்வரோட லிமிட்ஸ் வந்து 1000 வச்சுக்கோங்க. 1000 அட் அ டைம்ல 1000 கிளைண்ட் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 1000 மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல 1000க்கு மேல அந்த ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா சர்வர் வந்து கிராஷ் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி கிராஷ் ஆகி சர்வரோட சர்வீஸே டவுன் பண்றது இல்ல நெட்வொர்க்கவே கொலாப்ஸ் பண்றது தான் வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக். சி it works by overwhelming the target with a massive amount of fake or malicious traffic. It is causing it to become slow. It may be server slow ஆகலாம், sometimes server unresponsive ஆகலாம், இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டா சர்வர் வந்து டவுன் ஆகி போயிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்றதா வந்து டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக். இதுக்கு ஒரு பெஸ்டா அட் அ டைம்ல இமெயில் பாம்பிங், மல்டிபிள் இமெயில்ஸை வந்து சென்ட் பண்றது, இதுதான் வந்து இமெயில் பாம்பிங் ஆர் டினைல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக். The goal of denial of service attack, that is distributed denial of service attacks, is to exhaust the target resources. And the target resource வந்து exhaust பண்றது. Similarly, slow down the internet bandwidth and slow down the server processing power. அதே மாதிரி memory access slow பண்றது. So these are the main thing of denial of service attack. So you should know what is denial of service attack. It's very, very important one. Next one. Next one. Next one, ma. Next slide. Saran. Trojanos. This is also malicious software. இது என்ன அப்படின்னா உன்னோட சிஸ்டம்குள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றத இது பார்க்கும். பார்த்துட்டு அந்த லூப் ஹோல்ஸ்ல இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் டிரைவர் ஒரு உன்னோட நீ என்னென்ன கீஸ்லாம் ப்ரெஸ் பண்ற அப்படின்றத இந்த ட்ராஜன் வாஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாப்ஸ்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீ என்னென்ன கீலாம் ப்ரெஸ் பண்ணியோ அதை அப்படியே அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துடுறோம். அப்புறம் அட்டாக்கர் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதாவது ஸ்பைவர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அப்படின்னா நீ ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது உன்னோட பின் நம்பர், யூசர் அக்கௌண்ட் எல்லாமே அதை எடுத்துட்டு லேட்டரா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கேதர் பண்ணி அட்டாக்கர்ஸ் வந்து அவரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து மணி ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் மெயின்லி ஃபைண்ட் அவுட் தி ஹோல்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்றது. As soon as Trojan detects that customer has opened an online banking website, captures the login name, password, and transmit the same to the criminal. So this is also punishable under ITA Act section 43. இதுக்கும் penalty till 1 crore வரைக்கும் இருக்கு. Next one. Next one ma. Online banking frauds, you know that நிறைய தெரியும் உங்களுக்கு. Next one ma. Next one. Cyber terrorism. ஆல்ரெடி நான் சைபர் கிரைம்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் தான் சைபர் டெரரிசம். ஸோ இந்த சைபர் அட்டாக்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் லீட்ஸ் டு டெத்தாக இருக்கலாம், இட் மேபி எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸாக இருக்கலாம், இட் மேபி பிளேன் கிராஷஸ், வாட்டர் கண்டாமினேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக்கை டேமேஜ் பண்ணுறது, அதே மாதிரி கிரிட்டிக்கல் நேஷனல் கிரிட்டிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டேமேஜ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே சைபர் டெரரிசம் வரும். எல்லாமே இட்ஸ் கம் அண்டர் சைபர் டெரரிசம் attack. Next one ma. So it's very, very important one. Ransomware. So ransomware வந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரீசெண்டா. So it is a one kind of malicious software. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it blocks access to a computer system or data until the victim pays a pay to the attacker. நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமோ சர்வரோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க அட்டாக்கர். அதை வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உன்னால வந்து அந்த சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணவே முடியாது, உன்னால டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நீ அதை அக்சஸ் பண்ணணும், ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to pay amount in the form of பிட்காயின். பிட்காயின்ல பே பண்ண சொல்லுவாங்க. அதுக்கு டைம் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஒன்ஸ் we exceed our டைம் லிமிட் அப்படின்னா லிமிட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பே பண்ணல அப்படின்னா they will destroy our entire டேட்டாஸ். ஸோ நீ மணி பே பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த அல்காரிதம் வச்சுதான் இந்த கீ வச்சுதான் என்கிரிப்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ டீக்ரிப்ஷனுக்கு இந்த கீ யூஸ் பண்ணிக்கோ, யூ கேன் உன்னோட டேட்டா வந்து நீ அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதான் வந்து ransomware. ஸோ in many cases the ransom demand comes with a deadline தவிர if the victim doesn't pay in time, the data is gone forever. So that is ransomware attack. Next one ma. Next one. So this is
ransomware alert. Here you can see the timeline. In bottom you can see the Bitcoin ID. I mean, what is that? The wallet number. So இதுல நீங்க pay பண்ணுங்கன்னு சொல்லும். அதே மாதிரி என்ன what happened to my computer? Can I recover பண்ணா நான் என்ன பண்ணணும்? How do I எப்படி pay பண்ணணும்? அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இதுல வரும். Next one. Next one, botnet. This is also one of the malware malicious software. It invites the computer to carry out commands under the remote control of the attacker. இதுல என்ன அப்படின்னா bot command and control. ஒரு system is act as a bot major ஒரு master and slave மாதிரி தான் இது act ஆகும். One bot act as a master, remaining bots will act as a slave. ஸோ இந்த ஒரு பாட் வந்து என்ன கமெண்ட் பண்ணதோ எல்லாமே எல்லா ஸ்லேவ்ஸுமே அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். இந்த சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா ஸ்லேவ்ஸுமே போய் அட்டாக் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் அந்த டெக்னிக்ல பாட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணி உங்களோட சிஸ்டம் வந்து கிராஷ் பண்ணும். ஸோ இது வந்து அனதர் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக் பாட்நெட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வா. So far we have seen about some basic cyber attacks. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா what is cyber credit card frauds, cyber stacking, cyber bullying, viruses, worms, then phishing attack, இப்பெல்லாம் பார்த்தது ransomware attack. இதெல்லாமே வந்து cyber crimes. இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இனி ஃபியூச்சர்ல எடுக்கும்போது they will say only single wordல ransomware attack மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. they will say DOS attack மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் உனக்கு ஒன்ஸ் இந்த டெக்னிக்கல் வேர்டு சொல்லும் போது ஸோ ரான்சம்வேர்னு அவங்க சொல்லும் போது ஓகே இதுல என்கிரிப்ட் பண்ணிருப்பாங்க, மணி பே பண்ணாதான் நம்மளால டீக்ரிப்ட் பண்ண முடியுன்றது உங்க மைண்ட்ல வரணும். டாஸ் அட்டாக் அப்படின்னா கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் வந்து கிராஷ் பண்றது. தட் மீன்ஸ் தே ஆர் சென்டிங் தி ரெக்வஸ்ட் மோர் தேன் த்ரெஷ்ஹோல்ட் அப்படின்றது மைண்டுக்கு வரணும். ஸோ அதெல்லாம் இனி எடுக்க போற கிளாஸ்ல தே வில் சே ஒன்லி த டெக்னிக்கல் வேர்ட் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்கம்மா, நீ அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்ட்ரோலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல் வந்து வாண்டட் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல் வந்து க்ரோயிங் போயிட்டு இருக்கு. 150% க்ரோன் ஆயிட்டு இருக்கு. 1 மில்லியன் சைபர் செக்யூரிட்டி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. தென் ஆவரேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பர் இது வந்து 19.8 lakhs சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே சொல்றாங்க as per NASSCOM, as per India Today survey. Okay, next one, ma. Next one. So this is scope of cyber security. See, paranga predicted size and cyber security market worldwide from 2021 to 2030 in US dollar. See, in 2030, the cyber security oda scope and the predicted size of cyber security market pathina each and every year it's growing gradually. Okay, next one, ma. So, what kind of scope with the cybersecurity does have in India? India என்ன kind of cybersecurity scope வந்து இருக்கு அப்படின்னா network security engineers, cyber security analyst, security architect, cyber security managers, chief information security officer. So இதெல்லாம் மேஜர் ரோல். பட் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் கிளஸ்டர் இருந்தாலுமே யார் வேணாலும் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியராவோ அனலிஸ்டாவோ போகலாமா? ஸோ அதுக்கு வந்து பேசிக் கோர் நாலேஜ் ஆஃப் ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து எல்லா இன்ஜினியர்ஸுமே நம்ம படிக்கிறது தான். அதை தவிர நெட்ஒர்க்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா போதும். அதர் தென் தட் நோன் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ நீங்க நெட்ஒர்க்ல நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி போனீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர். சப்போஸ் இப்ப ஒரு ஏஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போகணும் அப்படின்னா நீங்க அனாலிசிஸ்டா போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸரா போகலாம். எல்லாத்துக்குமே நிறைய டூல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஏதோ நேரவா நீங்க உங்களோட டொமைனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. So what are the cyber hygiene practices வந்து ஜென்ரலா we need to follow. Next one, next one. Next one. So என்ன அப்படின்னா training yourself to form good habits around the cyber security. நம்ம சில good habits we need to follow. Okay. So the main aims to maintain hardware and software basic health and security. Whether it's hardware or software, அது வந்து அட்டாக் ஆகாம செக்யூரா மெயின்டைன் பண்றோமா அப்படின்றதா வந்து சைபர் ஹைஜீன். So it mainly used to keep our data safe and secure. So and also it prevent
our stealing our personal information and also breach our personal data. So this is our cyber hygiene. So next one. So இந்த சைபர் ஹைஜீன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஜென்ரலா we need to follow அதான் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்மா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதுல தான் 10 human negligence errors that can cause threat to any workplace. இது எல்லாமே நம்ம ஜென்ரலா பண்ணணும். என்னன்னா யூசிங் காமன் பாஸ்வேர்ட் இதுல எப்பவுமே நான் பண்றது ஒரே பாஸ்வேர்டை எல்லாத்துக்கும் செட் பண்றது. ட்ரை டு அவாய்ட் யூஸ் காமன் பாஸ்வேர்ட் ஃபார் ஆல். தென் கனெக்டிங் அன்சேஃப் டிவைசஸ் டு ஆஃபீஸ் நெட்வொர்க். இதெல்லாம் நம்ம எப்பயுமே பண்ற எரர்ஸ். தென் லீவிங் யுவர் டிவைசஸ் எப்போ போனாலும் மெயில லாக் அவுட் பண்றது இல்ல, சிஸ்டமை ஷட் டவுன் பண்றது இல்ல, இதெல்லாமே லீவிங் யுவர் டிவைசஸ் அன்லாக்டு. டோன்ட் யூஸ் பப்ளிக் வைஃபை. நீ பப்ளிக் வைஃபை யூஸ் பண்ணனாவே இந்த வைஃபை அட்டாக் நிறைய இருக்கு. அதுல உன்னோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வி ஹேவ் டு அப்டேட் அவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் சாஃப்ட்வேர். அதை நம்ம மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். Then carelessly handling devices with sensitive data. அதே மாதிரி clicking on links from unknown sources, then downloading unauthorized software, downloading files without scan பண்ணாமே டவுன்லோட் பண்றது, leaving sticky notes with passwords. sticky notes பாஸ்வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சில பேர் அதில் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாமே அப்படியே ஓப்பனா வச்சுட்டு வருது. ஸோ இதெல்லாமே நம்மள அறியாமலே பண்ற எரர்ஸ். ஸோ இதனாலையும் நம்மளுக்கு நிறைய அட்டாக்கர்ஸ் வந்து இதுலயும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ணி நம்மளுக்கு நிறைய பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் we need to keep our password very safe and secure. Try to keep your password in the combination of uppercase, lowercase, special character and numbers. ஸோ இதுல பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து சேஃபா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. நெக்ஸ்ட் ஒன். தென் ட்ரை டு யூஸ் மல்டிஃபேக்டர் அத்தென்டிகேஷன். அது ஒரு இமெயில் இப்போ ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போறீங்க, அங்க ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ற அப்படின்னா 2-factor authentication செட் பண்றது. Then not only email, you can set 2-factor authentications for social media. You can set bank applications for to access any kind of banking application. We have to set multi-factor authentication. MFA, that is very important one. Next one. Next one. Then already I've said make your password is a strong and smart. It's a combination of lower, upper, special character and number. Next one, ma. Next one. Then frequently you have to upgrade your software. 5 reasons. What are the reason why we need to update that software? Means patch security flaws. You can get some new features in that software. Then they will add some security features to protect your data. So frequently we have to update our software. Then improve your performance. Then ensure your compatibility. So in the reason kaga frequently they are try to update your operating system, try to update your applications. Next one. Then ensuring privacy. So whenever if you are using any kind of social media, any kind of application, try to set your privacy and security features. Don't post your private information such as home address, private pictures, phone number, credit card numbers publicly on social media. Alla post பண்ணாதீங்க. Avoid cookie games surveys on social media that ask for sensitive personal information. Whenever if you are install any game applications அப்படின்னா they will ask your personal information. அப்படி கேட்டாங்கன்னா don't post it. Phone locked with a password or pin வச்சு phone lock பண்றது. Don't use any public Wi-Fi. Then ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா உன்னோட வெப்சைட்டோட URL வந்து legitimate URL அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு அது உள்ள ஓபன் பண்ணுங்க. This is very very important one. So these are the steps we can ensure your privacy while doing any kind of social media activities. Next one, ma. Next one. Then இன்னொரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ற URL வந்து லெஜிட்டிமேட் URL அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் ஃபிஷிங்ல ஃபேக் வெப்சைட் கொண்டு போகும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த வெப்சைட்டோட நேம் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. அது எஸ்பெஷலி URL வந்து 2 ப்ரோட்டோகால்ஸ், அது ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் செக்யூர் ஒன்று இருக்கும், ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால். ஸோ ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் செக்யூர் வந்து இட்ஸ் அ வெரி குட் ஒன். ஸோ இதுல வந்து அவரோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே ஸ்டீல் பண்ண முடியாது.
சம் யூஆர்எல் வந்து ஹெச்டிடிபில இருக்கும். ட்ரை டு அவாய்ட் யூஸ் ஹெச்டிடிபி யூஆர்எல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அன்செக்யூர் ஒன். செக்யூரா அப்படின்னா ஹெச்டிடிபிஎஸ் தான் வந்து செக்யூர் ஒன். அதை யூஸ் பண்ண பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபேக் வெப்சைட். அதை வந்து நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஃபேக் வெப்சைட்டா இல்லையான்னு. ஹெச்டிடிபி ப்ரோட்டோகால் வந்து செக் பண்ணலாம். இல்ல வைரஸ் டோட்டல்ன்ற வெப்சைட்ல போய் உன்னோட யூஆர்எல் பேஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா அந்த டூல் உங்களுக்கு சொல்லிரும். அதே மாதிரி அந்த வெப்சைட்டோட நேம் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஷிங் வெப்சைட்டாவும் இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு உள்ள போகணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. தென் ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபிஷிங்ல வாய்ஸ் கால் வரும். வாய்ஸ் கால்ல டோன்ட் ஷேர் யுவர் ஓடிபி, ஏடிஎம் பின், சிவிவி அண்ட் 3D பின் நம்பர் எதுவும் நீங்க ஷேர் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. ஸோ எந்த நோ பேங்க் வில் ஆஸ்க் யுவர் எந்த ஏடிஎம் நம்பரோ பின் நம்பரோ கேட்கவே மாட்டாங்க. அப்படி கால் ரெஸ்பான்ஸே பண்ணக்கூடாது நம்ம. Then UPI, whenever if you are doing UPI transaction, so frequently we have to change your UPI pin regular intervals. அதே மாதிரி பயோமெட்ரிக் லாக் வந்து வச்சுக்கணும். கீப் யுவர் வாலெட் சேஃப் ஃப்ரம் எனி ஷாக். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. நெக்ஸ்ட் ஒன். So what are the best practices while doing UPI? UPI pin is most important. Don't share that pin to anybody. ஈஸியா கெஸ் பண்ற மாதிரி பின் நம்பர் செட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதே மாதிரி while entering that pin number, please beware of that camera. சுத்தி ஏதாவது கேமரா இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ட்ரை டு யூஸ் யுவர் ட்ரஸ்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். என்ஷூர் யூசிங் அப்டேட்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்டேட்டான அப்ளிகேஷன்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கணும். டோன்ட் யூஸ் பப்ளிக் வைஃபை. இதெல்லாம் வந்து we need to follow then QR codes are only means to make payments, not receive them. பேமெண்ட் பண்றது QR கோட்ஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. ஸோ ஆன்லைன் பேங்கிங் சர்வீஸ். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. கிரியேட் அண்ட் டு கெஸ் செக்யூரிட்டி அக்சஸ் கோட்ஸ். அந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் பேங்கிங் அண்ட் மேக் தம் யூனிக். பாஸ்வேர்ட் வந்து செட் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி பாஸ்வேர்ட் இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அப்பர் லோயர் ஸ்பெஷல் கேரக்டர். அதே மாதிரி அவாய்ட் ரைட்டிங் டவுன் பாஸ்வேர்ட் மெமரைஸ். எங்கேயாவது டைரியிலயோ எங்கேயோ நம்ம பாஸ்வேர்டை எழுதி வைக்க கூடாது. யூசர் ஷுட் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் டு எனி ஒன் செக்யூரிட்டி அக்சஸ் கோட். யார்கிட்டயும் நீங்க போன்லயோ எதுலயோ நீங்க சொல்லக்கூடாது உங்களோட பாஸ்வேர்டை. நெவர் லீவ் யுவர் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அன்அட்டெண்டட் when logged into the ஆன்லைன் பேங்கிங். அந்த மாதிரி பிசி விட்டுட்டு போக கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து we have to do some best security practices any kind of online banking services, online shopping, whatever may be. Next one, ma'am. Next one. So keep your application, software and firmware up to date. That you know that. Next one. Next one. Don't use your public Wi-Fi. Avoid while doing any kind of financial transactions. அதே மாதிரி be careful about sharing your full name, address, phone number and financial details in online. Okay, next one, ma'am. ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, ரீசென்ட்லி நிறைய நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ்ல, சோஷியல் மீடியால எல்லாமே. இதெல்லாம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க. அண்டர் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் ஃபார் 17 days, ஹைதராபாத் உமன் அண்ட் டாட்டர்ஸ் லூஸ் 5.5 crore. அந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்ல இவ்வளவு மணியை லாஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒண்ணு. என்ஆர்ஐ சிஸ்டர்ஸ் ஃபால் விக்டிம் டு டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் இன் உத்தரப்பிரதேஷ் duped for 1.9 crores. அதாவது வந்து நமக்கு there is no physical damage. physical damage எது இல்லாம நம்மளோட ஒரு டிஜிட்டலால இவ்வளோ அமௌண்ட் வரைக்குமே நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமைக்கு நம்ம ஃப்ராட வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. ஸோ டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் இஸ் அ ஃப்ராட். இது பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பார்க்க போறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. இதுல நான் நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன். who is secure? see next one. see இதுல பாத்தீங்கன்னா மிரர் செட் இஸ் பாஸ்வேர்ட் வந்து இப்படி செட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இந்த கேர்ள் வந்து செட் பண்ணுறது. இதுல யாரு செக்யூர் அப்படின்னா இந்த கேர்ள் தான் வந்து செக்யூர். ஏன்னா இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் அப்பர் கேஸ், லோயர் கேஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அண்ட் நம்பர்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கு. இந்த பாஸ்வேர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பாய் செட் பண்ண பாஸ்வேர்ட்ல தெர் இஸ் நோ ஸ்பெஷல், சாரி,
ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கு, பட் கம்பேர்ட் டு ஹிஸ் இது வந்து செக்யூர் ஒன். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ டோன்ட் ஷேர் யுவர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப் டு டேட். எல்லாமே சோஷியல் மீடியால ஷேர் பண்ணணும் நான் இல்லை. சரி, இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு போஸ்ட் எவ்ரி ஃபோட்டோஸ் வித் ஆல் டீடைல்ஸ் அண்ட் கீப்ஸ் ஏ அக்கௌண்ட் அண்ட் ஆல்பம் பப்ளிக்கா எல்லாரும் வியூ பண்ற மாதிரி விசிட் பண்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு அந்த செட் பண்ணிருக்கு. பட் சன்னி வந்து கீப் அண்ட் அக்கௌண்ட் பிரைவேட் அண்ட் போஸ்ட் தி ஆல்பம் வித் அக்சஸ் ரைட்ஸ். ஸோ யார் தான் என் போட்டோ பார்க்கலாம் அப்படின்றது அக்சஸ் ரைட்ஸோட அது இந்த பைசா. ஸோ வந்து சன்னி தான் வந்து smarter boy compared to that girl. Next one ma. So stay safe online toolkit என்ன அப்படின்னா you have to install antivirus. Don't share your mobile and confidential data. Set strong password and PIN. Don't install any malicious application. Try to use two-factor authentications. Don't click on unknown links. இதெல்லாம் வந்து எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் டூல் கிட் whenever if you are using mobile phone. So if you face any kind of cyber crime அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து இன்சிடென்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் எங்க நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ சிட்டிசன் சென்ட்ரிக் சர்வீசஸ் பார்க்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ்சிடிபி இது கவர்மெண்ட் வெப்சைட்னா, இந்த வெப்சைட்ல பாருங்க ரிப்போர்ட் சஸ்பெக்டட் ஃப்ராட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு CHAK SHU அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் இருக்கு. பிளாக் யுவர் லாஸ்ட் அண்ட் ஸ்டோலன் மொபைலுக்கு CEIR, நோன் யுவர் மொபைல் கனெக்ஷன்ஸ்க்கு இருக்கு, நோன் யுவர் மொபைல் அண்ட் IME வெரிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த வெப்சைட்ல போன அப்படின்னா இல்லை இதை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன்மா அதே மாதிரி அதாவது ஏதாவது சைபர் கிரைம் நீ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண அப்படின்னா 1930 நீ கால் பண்ணா போதும். அதே மாதிரி யூ கேன் ஆல்சோ ஃபைல் யுவர் கம்ப்ளைண்ட் அட் நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ ஃபைல் யுவர் கம்ப்ளைண்ட் ஆன்லைன் த்ரூ cybercrime.government. ஸோ வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா cybercrime.government.inல நீ த்ரூ ஆன்லைன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம். இல்லை அப்படின்னா அதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். 1930 ஹெல்ப்லைன் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. So that's all. So today we have covered what is cyber security. ஆக்சுவலா இது ஒன் வே இதுவா போயிடுச்சுமா. டைம் வந்து ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேலேயும் உங்களை கஷ்டப்படுத்த விரும்பல. ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ். ஸோ இன்னைக்கு நான் என்ன கவர் பண்ண அப்படின்னா சைபர் செக்யூரிட்டின்னா என்ன, வாட் இஸ் CIA ரைடு, என்னென்ன சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து இருக்கு, எகெயின்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல், எகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட், எகெயின் கம்பெனி, இந்த மாதிரி இருக்கு. நார்மலா நம்ம என்னென்ன சைபர் கிரைம்ஸ் வந்து இப்ப ஜென்ரலா அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ அதுல வந்து என்னென்ன மிட்டிகேஷன்ஸ் என்னென்ன கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுல இருந்தும் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னென்ன சேஃப்கார்ட்ஸ் we need to follow while preventing the such kind of crimes and attacks அப்படின்றத இன்னைக்கு மெயினாக கவர் பண்ணது. அதே மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங். தேங்க்யூ வெரி மச்மா. தென் யாரெல்லாம் எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருக்கீங்களோ அவங்களா தயவுசெய்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணு. ஏன்னா இனி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் வந்து உன்னோட மெயிலுக்கு லிங்க் வந்துடும். அந்த லிங்க்ல இருந்து தான் நீங்க அடுத்தது கிளாஸ் உங்களால் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணு, அதுல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோ. அட்டெண்டன்ஸ் இனி டெய்லி அந்த லிங்க்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதான் நீ ஒன்ஸ் லாகின் பண்ணாவே அதுல போய் அட்டெண்டன்ஸ் வந்து அப்டேட் ஆயிரும். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ இந்த மைக்ரோ டீம்ஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிரு. ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச்.